ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ম্যাপল এডুকেশনাল সার্ভিসেস। আজকে 29 জুন 2026 আপনাদের সামনে আবার একটি আলোচনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আমি অদিতি মুখার্জি বলছি। আজকের আলোচনার বিষয় ভেরিয়াস ক্রাইটেরিয়া ফর অ্যাপ্লিকেশন ফর স্টাডি ইন অ্যাব্রড ইন ভেরিয়াস কান্ট্রিজ। যে আলোচনাটা আমি করছিলাম 27 জুনে, আজকে তার অল্টারনেট ডে। সেই আলোচনাটাই আজকে শেষ করবার ইচ্ছে আছে এবং আলোচনাটিকে ফলো করার ব্যাপারে আপনাদের ভিডিওটিকে প্রথম থেকে শেষ অবধি ফলো করলে ভালো হয় এবং যদি স্কিপ না করে ফলো করতে পারেন তাহলে আজকের আলোচনার সম্পূর্ণ তথ্য আপনাদের সামনে আসবে এবং আলোচনাটি আপনারা জানতে এবং বুঝতে পারবেন এবং তথ্যগুলিও জানতে এবং বুঝতে পারবেন। আলোচনা শুরু করার আগে আমাদের যারা এক্সিস্টিং সাবস্ক্রাইবার্স এবং ভিউয়ার্স আছেন তাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ম্যাপল এডুকেশনাল সার্ভিসেস চ্যানেলের সঙ্গে থাকার জন্য, পাশে থাকার জন্য, সাবস্ক্রাইব করার জন্য, ভিউ করার জন্য। আগামী দিনেই আপনাদের মতো ওয়েল উইশার সাবস্ক্রাইবার্স এবং ভিউয়ার্স আমরা আশা করছি যাতে ম্যাপল এডুকেশনাল সার্ভিসেসের মতো একটি এডুকেশনাল চ্যানেল চলতে পারে, সাফল্যের পথে চলতে পারে এবং আপনাদের কাজে আসতে পারে। আসছি আজকের আলোচনায় ভেরিয়াস ক্রাইটেরিয়া ফর ভেরিয়াস কান্ট্রিজ ফর স্টাডি ইন অ্যাব্রড ইন ভেরিয়াস ক্রাইটেরিয়া ফর স্টাডি ইন অ্যাব্রড ইন ভেরিয়াস কান্ট্রিজ এই নিয়ে আলোচনার প্রথম অংশ হয়েছে 27 জুন। আজকে অল্টারনেট ডে 29 জুন। আজকে ওই আলোচনাটিরই শেষ ভাগ আমি আলোচনা করব। অবশ্যই সঙ্গে থাকুন, পাশে থাকুন। শুরু করছি আজকের আলোচনা। আপনাদের সকলকে সুপ্রভাত এবং গুড মর্নিং জানিয়ে আজকের প্রথম কান্ট্রি ক্রোয়েশিয়া। Academic requirement 60% and language requirement IELTS 5.5 to 6 and tuition fees euro 2000 to 5000 per year. Part-time work allowed 20 hours per week. Average wages euro 6 to 7 per hour. Spouse allowed and post-study visa 12 months and funds required and or living cost euro 5000 plus 1 year tuition fees. Next country Denmark. 65% academic requirement 65% and above and language requirement IELTS 6.5 or equivalent and tuition fees euro 6000 to 16000 per year and part-time work allowed 20 hours per week. Average wages euro 15 to 20 per hour. Spouse allowed Denmark, spouse allowed and post-study visa 3-year job seeker visa and funds required and living cost DKK 8,50,032 DKK. And next country Japan. Japan academic requirement 60% minimum and language requirement JLPTN 2 or 9 N3 and IELTS 6 and tuition fees USD 5,000 to 10,000 per year and part-time work allowed 20 hours per week and average wages USD 7 to 10 per hour and spouse allowed and post-study work visa 66 to 12 months and funds required or living cost rupees 13 LPA income or rupees 13 lakh in account. তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তিনটে কান্ট্রি নিয়ে আলোচনা করলাম। ফার্স্ট অফ অল ক্রোয়েশিয়া, দেন ডেনমার্ক, দেন জাপান। এই কান্ট্রিগুলির অ্যাকাডেমিক রিকোয়ারমেন্ট, ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট, টিউশন ফিস, পার্ট টাইম ওয়ার্ক অ্যালাউড, অ্যাভারেজ ওয়েজেস, স্পাউস অ্যালাউড, পোস্ট স্টাডি ভিসা অ্যান্ড ফান্ডস রিকোয়ার্ড অ্যান্ড লিভিং কস্ট এই নিয়ে আলোচনা হলো। নেক্সট কান্ট্রি সাউথ কোরিয়া।
academic requirement 60% and above, and language requirement TOPIK 3 plus, IELTS 5.5 to 6, and tuition fees USD 4,000 to 10,000 per year, and part-time work allowed 20 hours per week, and average wages USD 7 to 9 per hour, and spouse allowed, and post study visa 6 to 24 months, and funds required and living cost $16,000 bank balance. And Netherlands, then next country Netherlands say academic requirement 60% to 70%, and language requirement IELTS 6 to 7, and tuition fees USD 8,000 to 20,000 per year, and part-time work allowed 16 hours per week, and average wages euro 13 to 14 per hour, and spouse allowed, and post-study visa 1 year, highly skilled migrant, and funds required and living cost tuition fees plus euro 15,000. Next country Georgia, academic requirement 50% minimum, and a language requirement interview based, no IELTS, and tuition fees USD 3,000 to 7,000 per year, and part-time work allowed 20 hours per week, and average wage USD 2 to 4 per hours, and spouse allowed, and post-study visa student have to secure job, and funds required and living cost $4,800. Last country Switzerland, academic requirement starting from 55%, and language requirement IELTS 5.5 to 6.5, and tuition fees CHF 12,000 to 40,000 per year, and part-time work not allowed, and average wages not allowed, and spouse allowed or not allowed on strict fund basis, and post-study visa not applicable, and funds required and living cost INR 30 lakhs. And এই ছিল various criteria for studying abroad in various countries। এই আলোচনা নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আপনাদের সামনে রাখলাম। তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আপনারা বিবরণ পেলেন, যেমন প্রত্যেকটা কান্ট্রির অ্যাকাডেমিক রিকোয়ারমেন্ট কী, ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট কী, টিউশন ফিস কী, পার্ট টাইম ওয়ার্ক অ্যালাউড অর নট, অ্যাভারেজ ওয়েজেস কী আছে পার আওয়ার, স্পাউস অ্যালাউড অর নট, পোস্ট স্টাডি ভিসা, অ্যান্ড ফান্ডস রিকোয়ার্ড অর লিভিং কস্ট। এই সব নিয়ে আলোচনাগুলো আমরা আপনাদের সামনে রাখলাম, যাতে করে প্রত্যেকটা কান্ট্রি সম্বন্ধে একটা ব্রিফ আইডিয়া আপনাদের সামনে আসে, এবং সেই আইডিয়ার ভিত্তিতে আপনারা আপনাদের স্টাডি প্ল্যান বানাতে পারেন। এবং অবশ্যই এই ব্যাপারে যদি ফার্দার কোনো কোয়ারিজ থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, অথবা ম্যাপলকে যোগাযোগ করতে পারেন 9163504684 নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে উইথ ডিটেলস দিয়ে। এছাড়া মেল করতে পারেন maple@redipmail.com, maple.edusab@gmail.com, বা সরাসরি যদি কল করতে চান তাহলে কলও করতে পারেন। তার নাম্বার 9163504684। এবং অবশ্যই এই ধরনের আলোচনা আমরা আগেও করেছি, আবার করলাম, যাতে করে প্রত্যেকটা দেশের সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত
ধারণা আপনাদের মধ্যে আসে এবং তাদের একাডেমিক রিকোয়ারমেন্ট যেটা সবচেয়ে জরুরি রিগার্ডিং স্টাডি ইন অ্যাব্রড, তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট, টিউশন ফিস, পার্ট টাইম ওয়ার্ক অ্যালাউড হলে তার অ্যাভারেজ ওয়েজ কী হবে, স্পাউস অ্যালাউড অর নট, পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক ভিসা আছে কি নেই, এবং লিভিং কস্ট বা যেটা আমরা বলছি ফান্ডস রিকোয়ার্ড সেটা কত। এই সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদের সামনে এই সব বিবরণগুলো রাখলাম। বিবরণগুলিকে যদি ভেরিফাই এবং রিসার্চ করতে হয় তাহলে আপনাদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে ভেরিফাই এবং রিসার্চ করে নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে আবারও বললাম, যদি ম্যাপলের কোনো সাহায্য লাগে আপনারা কল নাম্বারে মেল করে এবং হোয়াটসঅ্যাপ করে জানাতে পারেন। এবং অবশ্যই আমাদের যে সমস্ত অ্যাসিস্ট্যান্সগুলো আছে সেই সম্বন্ধেও যদি আপনাদের কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে, যেমন ওভারসিজ একাডেমিক কেরিয়ার কাউন্সেলিং, স্টাডি অ্যাব্রডের ক্ষেত্রে এটি প্রথম জরুরি। এরপরে আছে ওভারসিজ অ্যাডমিশন সম্বন্ধে গাইডেন্স নেওয়া, অ্যাডভাইস নেওয়া এবং অ্যাসিস্ট্যান্স নেওয়া। এরপরে আছে ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি টেস্টের স্কোরের জন্য একটা কোচিংয়ের দরকার হয় সেটা। এছাড়া ভিসা, স্টুডেন্টদের জন্য অ্যাকোমোডেশন এবং এডুকেশন লোন, ওভারসিজ এডুকেশন লোন, সব কিছুর জন্যই আপনারা যোগাযোগ করে নিতে পারেন। অবশ্যই ম্যাপলের সঙ্গে থাকুন। ম্যাপল এডুকেশনাল সার্ভিসেস চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে পাশে থাকুন। এই ধরনের ভিডিও যদি ভালো লাগে এবং স্টাডি ইন অ্যাব্রডের ক্ষেত্রে আপনাদের কাজে আসে অবশ্যই লাইক করে দেবেন এবং শেয়ার করে দেবেন। অবশ্যই সঙ্গে থাকুন, পাশে থাকুন। আসছি আবার অল্টারনেট ডে অর্থাৎ 1 জুলাই এই ধরনের ভিডিও নিয়ে। অবশ্যই সঙ্গে পাশে থাকুন। আপনাদের সকলের জন্য রইল নমস্কার এবং ধন্যবাদ।